Are you able to see the screen now? Yes, sir. You see the screen now? Yes, sir. Yes. I So can. carrier binding, adsorption outside, Oh, and aggregation of cell by support due to van der Waals forces and ionic interaction as well as hydrogen bond, even hydrophobic interaction is also involved in weak binding forces between the cell and the matrix or support, flat support and spherical support. So the concept, as you know, soil is a natural environment. Teeth is a natural environment to multiplication of cell. Ruminant animal has a fourth stomach. Certain cells of microbes are absorbed by the ionic interaction or van der Waals forces, hydrogen bond, hydrophobic interaction, and the support, which are natural as well as synthetic. So organic material like cellulosic material, synthetic material like silica, sand, porous brick, glass beads, clay, ceramics, activated carbon are used for adsorption of cell biomass. Cell is performed directly. This is very important statement as far as the multiplication of cells is concerned, because we have to carry out this reaction in the bioreactor. So adsorption is performed directly by introducing the inoculum as well as support in the medium, and support should be autoclave, otherwise contamination will be a problem. So support, it's polymeric supports, resin, they should be sterile. So immobilization is simply the consequences of growth. This is a Saccharomyces cerevisiae immobilization, Clostridium pyrobitric immobilization, and the cotton fiber. Cotton fiber is nothing but a cellulose. This is due to high surface area, tensile strength or mechanical strength, low cost. Everything, everything is there as far as the immobilization technology is concerned for the employment of this cotton fiber in large scale multiplication or large scale production of so many products, organic acids, alcohols. This is sort of adsorption phenomenon by ion exchange resin, hydrogen bond. Mm, hello, sir. yes. अरे तुम्ही लेट करू नका. सर, मानसी आणि संग्राम मीटिंगला आहेत. हा मानसी आणि संग्राम मीटिंगला आहेत, सर. हा मी बोलवतोय ना, सगळ्यांना घेतोय आता. आले का सगळे? हा. ओके. सर, या. हा आले का सगळे? अरे कुठे गेलं स्क्रीन आता? ओके. So adsorption and ionic exchange, hydrophobic interaction, hydrogen bond, sort of things, polymeric supports, cellulose, cotton fibers. So adsorption mechanism, we have already talked to you regarding the advantages and adsorption mechanism. So once cell is attached to support, cell growth takes place in the fermenter by providing the nutrient to the whole system, and subsequently cell metabolize in nutrients and synthesize and secrete exopolymers like lectin, protein. It is a protein.
glycoprotein on the outer layer of cell, which is called as biofilm formation. And this biofilm formation again, लेट येता रे तुम्ही, असं लेट करू नका रे. The generation of biofilm create the strong binding interaction between cell aggregates, result in high cell densities and improve the productivity of fermentation process. This is what is happening. A film, a biofilm, which protect the immobilized cell and the suitable adsorbent. Right? This is what you call the entrapment of cell and formation of biofilm around that. So that OHO protection, so that it is perfectly immobilized in the entrapped in the suitable polymer matrix, like maybe carrageenan or even alginate is there for employed for the entrapment of cells by encapsulation method. So right, so disadvantages of adsorption. So because of attractive forces between microorganism and the supports are low. Like attractive forces means the van der Waals forces, ionic bonding, hydrogen bonding, hydrophobic interaction. These are very weak binding, right? So cell can be easily displaced from the adsorbents or easily removed by turbulence or shear force, by mechanical agitation, even by providing the air in airlift bioreactor. By shear force, initially what happened, because of low density, cells are removed by the mechanical stresses or shear forces, which is applied in the bioreactor by agitator or stirrer. So the next disadvantage is changes in fermentation condition. If you employ little higher pH or little lower pH, which is required to maintain the ionic strength, then composition of media is altered, then even stirring rates are altered, and culture aid. Because of the change in fluctuation of pH and ionic strength, maybe ionic bond interaction will be loosened, and that lose the microbial cell from the adsorbents. And this is what the disadvantage of adsorption, that this process is not industrialized or commercialized for large scale because of certain disadvantages in the adsorption. So change in pH, change in ionic strength leads to loosen of the bonding, hydrogen bond, and even ionic strength is changed, pH is changed, right? So that is why this is a particular disadvantage of the adsorption method for immobilization employed commercially for the production of different products, right? All right. So next is a covalent coupling method for the immobilization of cell. So covalent coupling method is by using covalent bond between cells and certain supports, but directly they doesn't involve in the formation of covalent bond, because the surface protein which are appeared on the cell or functional group on the cells cannot directly couple with the polymer matrix. Hello. सर बोल. हा वेटिंग वर आहेत, काही त्यांना ऍड करा ना. सॉरी मगाशी ओके. सगळे आले. So some supports like natural support, agarose, dextran, starch, then some synthetic polyhydroxyethyl methyl acrylate, cellulose, natural support, carboxymethyl cellulose is again a support, but direct binding of the cell surface protein and the this support is not possible because of the
what you call the covalent bond cannot between the cells and support. So we have to use some procedure so that they can couple with the cell. So first cellulose has to be modified by the spacer arm, like this, what I'll show you here in the next slide. These are the supports, right? So preparation of polymer matrix, then support modification with the spacer arm, maybe amine spacer, maybe carboxylic acid, CO spacer, the compound containing COH, the compound containing OH group. So these are the spacer arm, because direct binding with the microbial cell doesn't take place on the polymer matrix. So you have to follow certain procedure for the coupling of this cells on the polymer matrix made up of dextran or agarose or starch or cellulose. So coupling agent used is glutaldehyde, and this spacer arm which contain amine group, then carbodimide, sorry, contains COH group or cyanogen bromide support with the hydroxyl group that promote the covalent bonding. So direct interaction between cell surface protein and the polymer matrix of cellulose or CMC cannot happen. So that is why we have to add some procedure so that the coupling is possible. So coupling is necessary. The functional group on the cell and support surface generally are not suitable for covalent bonding directly, and that is why we have to modify that support by putting a spacer arm in it, and then again we have to add a coupling agent such as glutaraldehyde or carbodimide or CNBR, which contain this NH, which doesn't contain, right? The spacer arm contain NH2 group. Then spacer arm contains COH group, and that spacer arm CNBR spacer arm contain OH group. That promote the covalent bonding. And second thing, like adsorption procedure, we cannot directly put this reagent and all in that stuff that what you call coupling agent and polymer inside the reactor. We have to do this procedure outside in vitro. So covalent bond of the cell with the suitable support is performed in vitro outside aseptically, and this pre-formed immobilized cell are introduced aseptically as an inoculum to reactor contain desired medium, right? So what has happened with the technique of adsorption, we are putting inoculum, we are putting that adsorbent inside the reactor, and which allow the immobilization of cell. That doesn't happen with the covalent coupling. We have to prepare the support or preform the immobilized cell. We have to prepare support, then we have to add spacer arm, we have to add the coupling agent, and then aseptically with the inoculum we have to add into the medium. This is what the difference between the covalent coupling and the reagent, the adsorbent, right? So the steps, these are the coupling agent. This is glutaraldehyde, CNBR, and carbodimide. These are the structure. Then this is how steps representing the covalent bonding. Preparation of suitable polymer matrix support first. सर स्क्रीन दिसत नाहीये. Oh, स्क्रीन दिसत नाही. काहीच दिसत नाहीये, समजत पण नाहीये काय, त्याच्यामुळे तुम्ही काय बोलताय ते. हो सर. हा, कोणाला स्क्रीन दिसते रे बाळा? सर मला नाही दिसत सर स्क्रीन. मला दिसतेय. दिसते मला का? दिसतेय. सर मला नाही दिसत. अरे सर बापरे, एकदा पुन्हा एकदा शेअर करा की सर. सर कोणालाच नाही दिसत. स्टॉप शेअरिंग करतो आणि पुन्हा करतो मला बाळा. दिसतेय सर. हा ठीक आहे सर. दिसते मला. दिसते का पाटील?
नाही हो दिसत सर सर. नाही सर, नाही सर. दिसते सर. सर हा? काही लोकांना दिसते काही लोकांना दिसत नाहीये. हाऊ इट इज सर पुन्हा शेअर करा की. हो सर. सर स्टॉप करून परत शेअर करा. ओके ठीक आहे बाळा, ठीक आहे ठीक आहे ठीक ठीक आहे. आहे. त्याच्यामुळे सर तुम्ही काय सांगताय काहीच कळत नाहीये. ओके 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 वेट 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 इधर से बंद करूँ ना. एक मिनिट प्रेझेंट नाव करतो. सर आमची नक्की ISC आज आहे की आता नुसते आपण प्रॅक्टिस साठी घेतोय. IST आहे, बऱ्याचशे होतील असे एक्झाम. आता दिसते का बाळानो? हा दिसली. हा सर. आता दिसते का? हो सर, दिसते. राईट. आता परत जाऊ का कपलिंग, कोव्हॅलंट कपलिंगला? सर मला नाहीये दिसत आहे. अरे बापरे, आता काय बाकीच्या जागी सर मी लेफ्ट होऊन परत रिजॉईन करते सर. मी रिजॉईन करते. हा परत तू रिजॉईन कर प्लीज. अच्छा इथून सुरुवात करू का बाळानो? हो सर. हा सर. हा, सो कोव्हॅलंट कपलिंग इज अनदर मेथड फॉर इमोबिलायझेशन ऑफ सेल. कोव्हॅलंट कपलिंग मध्ये काय होतंय माहितीये का बाळानो, की पॉलिमर मॅट्रिक्स हा सपोर्ट म्हणून यूज केला जातो. त्यात ते ॲगॅरोज आहे, डेक्स्ट्रान आहे, स्टार्च आहे, पॉलिहायड्रॉक्सी इथिल मिथाइल क्रेट आहे, कार्बॉक्सी मिथिल सेल्युलोज आहे, हा मॉडिफाईड सेल्युलोज आहे. हे नॅचरल सपोर्ट आहे. काही सिंथेटिक सपोर्ट आहे, सेल्युलोज आहे. हा, तर हा डायरेक्ट सेलला कोव्हॅलंट कपलिंग करू शकत नाही, कारण सरफेस प्रोटीन जे आहेत सेलवरचे आणि हे जे मॅट्रिक्स आहे सपोर्ट, हे डायरेक्ट कोव्हॅलंट बॉन्ड होत नाही. कोव्हॅलंट बॉन्ड म्हणजे डबल बॉन्ड असतो, स्ट्रॉंग बॉन्ड असतो. त्यासाठी ह्याला काही ट्रीटमेंट द्यायला लागते. कोणाला? या मॅट्रिक्सला, सेल्युलोजला किंवा CMCला. ट्रीटमेंट काय द्यायची, की त्याला मॉडिफाय करायचं बाय पुटिंग सर्टन रिएजंट. हा, आणि त्याला मॉडिफाय केल्यानंतर त्याला कपल करायचं. परत दुसरी गोष्ट, कपलिंग एजंट टाकायचं. ग्लुट्राल्डेहाइड कपलिंग एजंट आहे, कार्बाडिमाइड हा कपलिंग एजंट आहे, सायनोजन ब्रोमाइड हा कपलिंग एजंट आहे. हा, आणि तो कपलिंग केल्यानंतर त्याच्यावर सेल अटॅच करायचे. हे कपलिंग एजंट टाकलं का नाही, वॉशिंग केलं, त्याचं काय जे केमिकल्स आहेत एक्स्ट्रा ते घालवल्यानंतर वॉश केला चांगला थरोली सॉल्व्हंटनी. ऍक्च्युअल प्रोसिजर तुम्हाला मी सांगतो काय करतात ते, की हे ग्लुट्राल्डेहाइड हे जे रिएजंट आहेत किंवा कार्बोडिमाइड किंवा सायनोजन ब्रोमाइड हे अतिशय टॉक्सिक नेचरचे आहेत. काय इवन का रिएजंट कार्सिनोजेनिक आहे. त्यामुळं ही कपलिंग प्रोसिजर इट इज परफॉर्म इन द लॅबोरेटरी. व्हेरी ऍसिप्टिक कंडिशन यूज करून ते लॅबोरेटरीमध्ये परफॉर्म करतात. आणि एन्झाईम मायक्रोबियल सेल ही कपल करतात पॉलिमर मॅट्रिक्सला इनडायरेक्टली बाय युजिंग स्पेसर आर्म आणि कपलिंग एजंट लाईक ग्लुट्राल्डेहाइड किंवा कार्बोडिमाइड किंवा सायनोजन ब्रोमाइड. आणि त्याच्यानंतर इमोबिलाइज झालेले सेल थरो वॉशिंग केल्यानंतर इनॉक्युलम म्हणून रिएक्टर मध्ये टाकतात. आणि मग सेल ग्रोथ किंवा त्याच्यात न्यूट्रिएंट मीडिया टाकून सेल ग्रोथ आणि सायमल्टेनियसली प्रॉडक्ट फॉर्म करणं, ह्या गोष्टी चालतात. जसं ऍब्झॉर्बिंग मध्ये आपण पाहिलं, इथं काय पाहिलं, इथं तुम्हाला सांगतो की ऍब्झॉर्प्शन परफॉर्म डायरेक्टली इन द रिएक्टर बाय इंट्रोड्युसिंग इनॉक्युलम आणि सपोर्ट इन टू द मेडियम, आहे की नाही? तसं ह्याच्यामध्ये बाहेर करावा लागतो. आलं लक्षात? येते का लक्षात? सपोर्टचं आणि कपलिंग एजंटची पहिली रिॲक्शन व्हायला लागते. ती रिॲक्शन कशी आहे ते तुम्हाला सांगतो मी. हे कपलिंग एजंट आहेत आणि ही रिॲक्शन बघा, हा पॉलिमर मॅट्रिक्स आहे, त्याला अमाइन स्पेसर लावून मॉडिफाय केला, त्याच्यानंतर ऍक्टिव्हेशन बाय ग्लुट्राल्डेहाइड केलं आणि ग्लुट्राल्डेहाइड झाल्यानंतर हा ऍक्टिव्हेटेड सपोर्ट आणि त्याला कपल केलं ही सेल. आता सेल कंटेन दिस सरफेस प्रोटीन NH2 and that is by सीप बेस फॉर्मेशन झालं आणि इथं कोव्हॅलंट कपलिंग झालेलं आहे. डायरेक्ट काही सेल इथं डायरेक्ट अटॅच झालेले आहेत सपोर्टला, परंतु ते नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग आहे.
लाईक ऍडसॉर्प्शन झालेलं आहे. दिट इज नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग. काही सेल अटॅच आहेत डायरेक्ट पॉलिमरला, जसं आपण ऍडसॉर्प्शन फिनॉमिनॉन मध्ये बघतो, होय की नाही. तशा काही सेल इथं डायरेक्ट ऍडझॉर्ब झालेल्या आहेत. पण दिस इज व्हॉट दी फॉर्मेशन ऑफ व्हॉट यू कॉल दी कोव्हॅलंट बॉन्ड ओव्हर हियर. आलं लक्षात. सो दिस इज रिएक्शन बिटवीन ऍसिटाल्डिहाइड अँड NH2 ग्रुप. अमिनो ऍसिडची नाही, इनहायड्रेट मध्ये रिएक्शन बघतो, सीट बेस फॉर्मेशन होतं, तशी इथं कोव्हॅलंट कपलिंग होते. सो स्टेप रिप्रेझेंटिंग कोव्हॅलंट बॉन्डिंग मध्ये सुटेबल पॉलिमर मॅट्रिक्स घ्यायचा, सपोर्ट मॉडिफाईड विथ स्पेसर आर्म, ही स्पेसर आर्म आहे. त्यानंतर ऍक्टिव्हेशन ऑफ बाय कपलिंग एजंट, इथं ऍक्टिव्हेशन बाय ग्लुटाल्डिहाइड केलेलं आहे. आणि त्याच्यानंतर इमोबिलायझेशन सेल बाय कोव्हॅलंट कपलिंग, इथं कोव्हॅलंट कपल झालेलं आहे बघा. फॉर्मेशन ऑफ CB, इथं कोव्हॅलंट बॉन्डिंग तयार होतं. हे जे आहेत हे ऍडसॉर्प्शन फिनॉमिनन मध्ये काही सेल डायरेक्ट पॉलिमर मॅट्रिक्सला अटॅच झालेले आहेत. सो दिस इज अ स्कीमॅटिक रिप्रेझेंटेशन ऑफ कपलिंग थ्रू ऍक्टिव्हेटेड स्पेसर आर्म. येते का तुमच्या लक्षात आता? ओके ना? हॅलो. हा सर. हो सर, हो सर. हा. सो ह्याच हे इथं सगळ्या ह्या गोष्टी लिहिलेल्या आहेत की हे बाहेर प्रीफॉर्म करायचा आणि इंट्रोड्यूस ऍसेप्टिकली ऍज अ इनॉक्युलम टू रिएक्टर कंटेनिंग डिझायर मीडियम. ह्यात हे काही सपोर्ट दिलेले आहेत. सपोर्ट नंतर स्पेसर आर्म, ग्लुटाल्डिहाइड, कार्बोडिमाइड किंवा CNBR हे कपलिंग एजंट आहेत. आणि कपलिंग का नेसेसरी आहे तर फंक्शनल ग्रुप ऑफ सेल अँड सपोर्ट सरफेस जनरली आर नॉट सुटेबल फॉर कोव्हॅलंट बॉन्डिंग डायरेक्टली, म्हणून त्याला मध्ये स्पेसर आर्म, आपण अफिनिटी क्रोमॅटोग्राफी शिकलोय त्याच्यामध्ये आहेत बघा, आहे की नाही. स्पेसर आर्म यूज करून करतात का नाही अफिनिटी सपोर्ट, तसे इथं करतात. दिस इज अ मेथड. आता काही ऍडव्हान्टेजेस आणि डिसएडव्हान्टेजेस आहेत. सो कम्पेअर्ड टू फिजिकल ऍब्झॉर्प्शन जे होतो, मच स्ट्रॉंगर सेल सपोर्ट. आता हे त्या फिजिकल ऍब्झॉर्प्शन मध्ये काय आयनिक बॉन्ड असतील किंवा हायड्रोफोबिक इंटरॅक्शन असेल किंवा हायड्रोजन बॉन्डिंग, लूज बॉन्डिंग असते, व्हेरी लूज बॉन्डिंग. परंतु ह्याच्यात काय आहे की डायरेक्ट कोव्हॅलंट बॉन्डिंग असते. So this is much better than the what you call using adsorb as a support. Adsorption हा सपोर्ट जो वापरून लूज बाइंडिंग होतं, इथं टाईट बाइंडिंग होतं. आणि हे जनरली ही प्रोसिजर जी एम्प्लॉय केली जाते ही एन्झाईम इमोबिलायझेशनला केली जाते. सेल्स इमोबिलायझेशनला करू शकत नाहीत, कारण ही ते फार टॉक्सिक केमिकल यूज टू इम्पोज दिस यूज ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स impose the limitation on the general application of this method, because during this these are glutaraldehyde, cyanogen bromide, carbodimide, these are very toxic reagents. We cannot handle this reagent properly on commercial scale. So there is no like very few procedure or no procedure even I would say की अशी कुठलीही प्रोसिजर इंडस्ट्रियल किंवा कमर्शियलाइज झालेली नाहीये बाय युझिंग कोव्हॅलंट बॉन्ड. ऍडव्हान्टेज एकच आहे की मच स्ट्रॉंगर सपोर्ट, सेल सपोर्ट मिळतो कोव्हॅलंट बॉन्डिंग. त्यामुळे जो सेल लॉस होतो, डिटॅचमेंट, जसं ऍडझॉर्बन्स मध्ये डिटॅचमेंट होती वंडरवॉल फोर्सेसमुळे किंवा आयनिक बॉन्डिंगमुळे, हिथं होत नाही. हिथं कोव्हॅलंट बॉन्डिंग फॉर्म झाल्यानंतर तो इतका टाईट असतो की यू कॅन टेक नंबर ऑफ सायकल. परंतु ह्या ज्या प्रोसिजर आहेत बाय युझिंग दिस कोव्हॅलंट बाइंडिंग, ह्या लॅबोरेटरी स्केलमध्ये आणि प्री पायलट स्केलमध्ये फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पर्टिक्युलर कंपाऊंड किंवा प्रॉडक्ट ह्या एस्टॅब्लिश झालेल्या आहेत. परंतु लार्ज स्केल मॅन्युफॅक्चरिंगला अजून कुठलीही प्रोसिजर ही एस्टॅब्लिश झालेली नाही. कारण बरेचसे असे रेफरन्स मी बघितले की तुम्ही कोव्हॅलंट कपलिंगने इमोबिलाइज सेल केली आणि त्याच्यात तुम्हाला इंडस्ट्रियल स्केलवर तुम्ही ते डिफिकल्टी आहे की इंडस्ट्रियल स्केलला कुठलीही प्रोसिजर ही अजून एस्टॅब्लिश झालेली नाही. परंतु जी आपण शिकणार आहोत एंट्रॅपमेंट प्रोसिजर बाय युझिंग दी कॅपाकॅरेजिनन और कॅल्शियम अल्जिनेट एनकॅप्सुलेशन ऑफ सेल, ह्या प्रोसिजर मात्र कमर्शियली इंडस्ट्रियलाइज झालेल्या आहेत, इंडस्ट्रियल प्रोसेस आहेत. इव्हन ऍडझॉर्प्शन सुद्धा इंडस्ट्रियल प्रोसेस चांगल्या झालेल्या आहेत. परंतु कोव्हॅलंट कपलिंगनी अशी इंडस्ट्रियल प्रोसेस झालेली नाही. So use of this carcinogenic reagent like CNBR
glutaraldehyde, impose the limitation in general application of this method for the commercialized or for the industrialized process for the production or manufacturing of any product. These are only the procedure are limited to laboratory scale or pre-pilot scale. कळालं तुम्हाला? हॅलो बाळानो, कळालं का? हो समजलं सर. हो सर. एक्झॅक्टली. मी पुढे जाऊ का आता? तीसरी मेथड आहे एन्ट्रॅपमेंट, सेल एन्ट्रॅपमेंट. बेस्ड ऑन द एन्क्लोजर ऑफ सेल विद इन द रिजिड नेटवर्क. एक पॉलिमर मॅट्रिक्सचं एक नेटवर्क तयार होते. हा पॉलिमर आहे, नॅचरल पॉलिमर आहे. तिथं बघा आगार आहे, अल्जिनेट आहे, कापा कार्जिनिन आहे आणि काही सिंथेटिक पॉलिमर सुद्धा आहेत. ऍक्रिलामाइड आहे, ऍक्रिलोनायट्राइल आहे, युरिथिन हा सपोर्ट आहे, विनाइल अल्कोहोल आहे आणि हायड्रॉक्सी इथिल मिथाक्रेट हेमा. हा सिंथेटिक पॉलिमर नेटवर्क मध्ये डायरेक्ट एनकॅप्सुलेशन करणं. आता तसं आपण कोव्हॅलंट कपलिंग मध्ये आपण पाहिलं की इनॉक्युलम हा तुम्ही बाहेरच बनवताय. तर याच्यामध्ये सुद्धा एन्ट्रॅपमेंट ऑफ सेल विद इन द पोरस स्ट्रक्चर विच आर फॉर्म इन द रिएक्टर अराउंड द सेल इज फर्स्ट. पहिल्यांदा ते अचीव करायचं बाहेर. काय करायचं? मिक्सिंग ऑफ मायक्रोबियल सेल इन द फॉर्म ऑफ स्लरी ऑर पेस्ट विथ सुटेबल कंपाऊंड. सुटेबल कंपाऊंड मध्ये काही सिंथेटिक असतील किंवा नॅचरल पॉलिमर असतील, विच इज देन जेल्ड अँड ऑर पॉलिमराइज. जसा तुम्ही ऍक्रिलामाइड वापरताय तर ऍक्रिलामाइडचा मोनोमर आणि डायमर घ्यायचा, है की नाही, आणि नंतर जेल करायचं किंवा पॉलिमराइज करायचं टू फॉर्म द पोरस स्ट्रक्चर कंटेनिंग द सेल. And then whole thing you have to put into reactor. This is called as encapsulation of cell, right, or entrapment of cell, right. आणि त्याच्यानंतर the entrapment prevent the release of cell, कारण porous structure असते, एकदम टाइट असं porous structure असतं, which allow only substrate to go inside that polymer matrix and release of the product. So this entrapment क्रॉस लिंक डेन्सिटी असते. तुम्हाला माहिती आहे आपण पॉलिमर ऍक्रिलामाइडचं जेल बनवतो का नाही, होय की नाही. आपण तुम्ही कुठला तरी प्रोटीन ह्याच्यासाठी मॉलिक्युलर वेट डिटर्मिनेशन करण्यासाठी पॉलिक्रिमाइड बनवता का नाही तुम्ही जेल? हॅलो, आहे की नाही, बनवतो का नाही? हो. हा, त्या जेल मधनं कसं प्रोटीन असं इलेक्ट्रिक करंट गेल्यानंतर पास होतं. पोर्स असतात ना त्याच्यामध्ये, पोर्स असतात, जेल असते, होय की नाही. सो एन्ट्रॅपमेंट प्रिव्हेंट द रिलीज ऑफ सेल्स अँड स्टील अलाउइंग द डिफ्युजन ऑफ सबस्ट्रेट अँड प्रोडक्ट, होय की नाही. अँड अप्लाइड वाइडली फॉर बायोट्रान्सफॉर्मेशन प्रोसेस फॉर द fermentation processing production antibiotics, organic acids and alcohols and enzymes which are produced outside the cell, right. So concept is the immobilization or entrapment of this biocatalyst inside the gel, then put this gel into the reactor, give the proper medium, and proper medium and then oxygen and everything, and then you will see the diffusion of substrate and product. म्हणजे सबस्ट्रेट आत जाणं सेल मध्ये आणि प्रॉडक्ट रिलीज होणं. ह्या कंटिन्युअस प्रोसेसमध्ये अगदी 50-60 दिवस हे एन्ट्रॅप सेल चालतात, लाईव्ह राहतात, ऍक्टिव्ह राहतात, कारण एन्झाईम ऍक्टिव्ह आहे त्याच्यामध्ये. त्यामुळे ती सगळी प्रोसेस करून सबस्ट्रेटचं आत डिफ्युजन आणि प्रॉडक्ट रिलीज ह्या प्रोसिजर अशा कंटिन्युअस चाललेल्या असतात. कळालं ही तुम्हाला ही एन्ट्रॅपमेंटची प्रोसिजर बाळानो? येस ऑर नो? कळालं ना तुम्हाला? हा, इनॉक्युलम बाहेरच तयार करायचा, एन्ट्रॅप करायचे बाहेर सेल आणि रिएक्टर मध्ये टाकायचा आणि मग त्याला न्यूट्रिएंट सप्लाय द्यायचा, ऑक्सिजन द्यायचा आहे आणि त्याच्यानंतर हे प्रॉडक्ट फॉर्मेशन होते ह्याच्यामध्ये. ही बघा ऍक्च्युअली प्रोसिजर आहे. तुम्हाला टोटल तुमच्या लक्षात येईल की हे जेल मॅट्रिक्स अल्जिनेटचं बनवलेलं आहे किंवा कार्जिनिनचं बनवलेलं आहे आणि ह्या जेल मॅट्रिक्स मध्ये ह्या सेल एन्ट्रॅप झालेल्या आहेत बघा. हा, ह्या सेल एन्ट्रॅप झाल्यानंतर हे सबस्ट्रेटचं डिफ्युजन झालं आहे, है की नाही. म्हणजे पोर्स इथं बायोफिल्म तयार झाली,
त्याच्यानंतर बायोफिल्म सुद्धा तयार करणे, म्हणजे पहिला जो फिनॉमिनन आहे ऍडसॉर्प्शन मध्ये पाहिला की एव्हरी cell has the ability to form the biofilm so that it can be protected in the environment. That ही बायोफिल्म फॉर्मेशन करणं ही मायक्रो ऑर्गॅनिझमची एक what you call the natural tendency, right? So this is a diffusion of substrate inside the cell. Hello, these are the pores and channels into the beads. These are the what you call aerobic bacteria. कारण आपण ऑक्सिजन देतोय त्यांना, तर हे कुठलाही मायक्रोनिझम, मग ते ईस्ट असून दे, मग ते बॅक्टेरिया असून दे, राईट. कार्बन डायऑक्साईड आणि सेकंडरी मेटाबोलाइट डिफ्युजन ते बाहेर झालेलं आहे. का झालेलं आहे बाळांनो? याचा कॉन्सेप्ट तुम्ही मला सांगाल का? की डिफ्युजन ऑफ सबस्ट्रेट आज झालं आणि कार्बन डायऑक्साईड आणि सेकंडरी मेटाबोलाइट डिफ्युजन. जनरली सेकंडरी मेटाबोलाइट कुठं असतात? कोण सांगेल का इथं काय काय होतंय? हॅलो, आवाज येतोय का माझा? सर तर प्रोडक्ट सेकंडरी मेटाबोलाइट फॉर्म झालेलं बाहेर पडत असेल ना सेलच्या, ते सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मधून बाहेर येते. एक्झॅक्टली, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. परवाच तुम्हाला कन्सेप्ट सांगितलं आहे ना, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन असते, नंतर ती बायोफिल्म असते विच रस्ट्रिक्ट द एंट्री ऑफ सबस्ट्रेट. इथून डिफ्यूज सबस्ट्रेट इथून होतं, नंतर पहिले तो बॅरियर क्रॉस करून सेलमध्ये जातो, म्हणजे दोन त्याला बायोफिल्मचा बॅरियर आहे तो, होय की नाही? पॉलिमॅट्रिक्सचा बॅरियर आहे, नंतर तो सेलमध्ये जाणार, होय की नाही? होय की नाही? आणि नंतर कार्बन डायऑक्साईड एज अ बाय प्रोडक्ट किंवा सेकंडरी मेटाबोलाइटचं प्रोडक्शन झाल्यानंतर तो बाहेर पडणार. So effective diffusion may be restricted by increasing gel matrix concentration, increasing cell density and gel pore size. Can you elaborate my statement? Can you elaborate this? Effective diffusion restrict का होतं बाळांनो? Effective diffusion restrict का होतं? Can you throw a light on this statement, particular statement? Effective diffusion is restricted by increasing gel matrix concentration. का होत असं? कोणी सांगू शकेल का? एक जणांनी तरी सांगा. पाटीलच नेहमी बोलते. मानसी तू सांग, आता आलीस ना? आता कोण आहे का बाहेर? आता कोण बाहेर नाही ना? हॅलो, तुम्हाला स्क्रीनवर दिसते ना हे बाळांनो आता? हो हो सर. हा. So effective diffusion is restricted by increasing gel matrix. जेल मॅट्रिक कॉन्सन्ट्रेशन, आपण पॉलिएक्रिलामाइड जेल तयार करताना कॉन्सन्ट्रेशन जसं वाढेल तसं पोर साईज असे डिस्ट्रीब्यूट होऊन एकदम स्मॉल पोर्स तयार होतात. माहित आहे ना? माहित आहे का तो कॉन्सेप्ट? हॅलो, कोण बोलतंय का माझ्याशी? काय सर बोला? तुम्ही नुसतं वन वे ऐकू नका. तुम्ही मला रिस्पॉन्स दिला तर मला आय विल बी हॅपी. अदरवाइज व्हॉट इज द पॉइंट इन जस्ट वन वे टॉकिंग टू यू? I want a response from you. What is written over here? Effective diffusion may be restricted by increasing gel matrix. Diffusion कशाचं होतंय? काय काय मिळणार आहे सेलला? सेल ग्रोथ होणार आहे इनसाइड दिस पॉलिमर मॅट्रिक्स. So what should be provided to cell to multiply over here? What should be provided to it? काय काय प्रोव्हाइड केलं पाहिजे यांना? राजकुमार आहे तू, यू आर देअर. एव्हरीबडी इज देअर, ऑलमोस्ट 20 इन्क्लुडिंग मी. पूर्ण सगळे लोक आहेत तिथं. टेल मी, ऐश्वर्या
इफेक्टिव्ह डिफ्युजन म्हणजे काय? कशाचं डिफ्युजन होत आहे? याचा अर्थ कळाला की नाही तुम्हाला? नाही कळाला? इथं आहे बघा. Disadvantage of cell entrapment. So compared to carrier binding, no loss of activity of cell is one of the major positive feature. म्हणजे ह्याच्यामध्ये ऍक्टिव्हिटी कसलीही मायक्रोबियल ऍक्टिव्हिटी लॉस होत नाही एन्ट्रॅपमेंट टेक्निक मध्ये. कारण तुम्ही काही सिंथेटिक पॉलिमर किंवा काही नॅचरल पॉलिमर बाहेर तुम्ही करताय इमोबिलायझेशन त्याचं, आणि त्याला असेप्टिकली तुम्ही आत रिएक्टर मध्ये टाकताय. मग त्याला मीडिया प्रोव्हाइड करताय, मग ऑक्सिजन प्रोव्हाइड करताय, आणि त्याच्यानंतर प्रॉडक्टचं फॉर्मेशन होतं, होय की नाही? परंतु ह्याचं डिसएडव्हान्टेज काय आहे की बिकॉज ऑफ न्यूट्रिएंट यूज बाय द सेल एज वेल एज द प्रोडक्ट रिलीज फ्रॉम द सेल मस्ट पास थ्रू द जेल मॅट्रिक्स and the cell wall, mass transfer become important factor to be considered. मास ट्रान्सफर झालं पाहिजे का नाही? ऑक्सिजन मिळाला पाहिजे, न्यूट्रिएंट मिळाला पाहिजे, सबस्ट्रेट मिळाला पाहिजे, सगळे मिळाला पाहिजे. अदरवाइज काय होईल? सेल डेथ होईल ना. प्रॉडक्ट बाहेर आला पाहिजे. कारण जर तुम्ही पोर्सची साईज जर कमी केली तर सबस्ट्रेट आत जायला, प्रॉडक्ट बाहेर यायला, ऑक्सिजन आत जायला, मीडिया आत जायला ट्रिमेंडस प्रॉब्लेम होतो. त्यामुळं मास ट्रान्सफर प्रॉपर होत नाही. परत तुम्ही स्टर टँक रिएक्टर वापरला आणि जास्ती जर एजिटेशन केलं तर एजिटेशनमुळं एखाद्या वेळेला त्या एन्ट्रॅप झालेल्या सेलचं ॲट्रिशन होऊ शकतं. ह्या बऱ्याचशा गोष्टी दॅट लिमिट द यूज ऑफ दिस एनकॅप्सुलेशन or cell entrapment technique for the commercial what you call the application of product. So nutrient limitation will result in cell death, and any enrichment of product may cause inhibition effect that leads to reduced process efficiency. That is what is written over here. Effective diffusion may be restricted by increasing gel matrix concentration and increase cell density and gel pore size. Oversize जर तुम्ही जितकी कमी कराल तितकं डिफ्युजन प्रॉपर होणार नाही. सबस्ट्रेट जरी आत गेला तर ऑक्सिजन आत गेला पाहिजे, कार्बन डायऑक्साईड बाहेर आला पाहिजे, प्रॉडक्ट बाहेर आला पाहिजे. म्हणजे हे किती बॅरियर क्रॉस करून जायचं? बायोफिल्मचा बॅरियर आहे, तो पॉलिमर मॅट्रिक्सचा बॅरियर आहे, नंतर सेलचा बॅरियर आहे. ह्या सगळ्या गोष्टी क्रॉस करून, त्याला न्यूट्रिएंटला क्रॉस करून, सबस्ट्रेटला क्रॉस करून नंतर प्रॉडक्ट फॉर्म होणार आणि तो प्रॉडक्ट रिलीज होणं. ह्या सगळ्या गोष्टी फार पर्टिक्युलर तंतोतंत जर होत असतील त्याला म्हणायचं मास ट्रान्सफर. दॅट इज कॉल्ड एज मास ट्रान्सफर. दिस इज possible by establishing the procedure. You have to design this procedure in small fermenter or bioreactor, and then you can go for large scale. What should be the pore size, effective pore size? Otherwise, if you are doing this procedure directly into the commercial scale, you will face the problem. Whole things will go in loss, and that is why you have to what you call pore size जी आहे कुठल्याही याची तुमच्या पॉलिमर मॅट्रिक्सची जी तुम्ही एंट्रॅप करताय, अल्जिनेट असू दे, कॅपॅकॅरिजिन असू दे, ही पोर साईज फार इम्पॉर्टंट फॅक्टर आहे. अदरवाइज प्रॉडक्ट अक्युम्युलेशन इनसाइड द सेल, प्रॉडक्ट इनिबिशन होणार, की नाही? सबस्ट्रेट आज तसाच राहणार, सबस्ट्रेट आज तसाच राहिला, सबस्ट्रेट आज तसाच राहिला की परत सबस्ट्रेट इनिबिशन होणार. त्यामुळे इतक्या ह्या प्रोसेस स्मूथली झाल्या पाहिजे की पोअर साईज तुम्ही अशी ठेवली पाहिजे की देयर शुड बी इफेक्टिव्ह एंट्री ऑफ द सबस्ट्रेट, एंट्री ऑफ द न्यूट्रिएंट फॉर ग्रोथ ऑफ द सेल इनसाइड दॅट पॉलिमर मॅट्रिक्स, and release of product, carbon dioxide,
and any metabolite product, it should diffuse out. Substrate and oxygen and nutrient, everything should diffuse inside, and that this is only possible if everything is established in small scale procedure. What should be the ideal gel pore size you are using for the entrapment of board bead? कळाला कॉन्सेप्ट तुम्हाला बाळांनो? हो सर. so that mass transfer is effective. मास ट्रान्सफर हे महत्वाचं असते. मास ट्रान्सफर जर प्रॉपर झाला, मास ट्रान्सफर म्हणजे ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत. डिफ्युजन ऑफ दी न्यूट्रिएंट, डिफ्युजन ऑफ दी ऑक्सिजन, देन प्रॉडक्ट जो फॉर्म होतो, सेकंडरी मेटाबोलाइट असू दे किंवा अँटीबायोटिक्स असू दे किंवा काहीही असू दे, कार्बन डायऑक्साईड असू दे, तुमचा जो गॅस आहे तो सुद्धा बरोबर बाहेर आला पाहिजे. म्हणजे ऑक्सिजन दिला, कार्बन डायऑक्साईड बाहेर झाला. त्यासाठी तुम्हाला ही प्रोसिजर, की जेलची पोअर साईज, हे जेल मॅट्रिक्सची पोअर साईज तुम्हाला एस्टॅब्लिश करायला. दिस इज व्हॉट दी डिसएडव्हान्टेज ऑफ दिस सेल एन्ट्रॅपमेंट टेक्निक. कारण प्रॉडक्ट इनिबिशन किंवा सबस्ट्रेट इनिबिशन सुद्धा होऊ शकतं. त्यामुळे दॅट लीड्स टू रेड्यूस प्रोसेस इनिबिशन. सो डिफ्युजन लिमिटेशन इथं लिहिलंय बघा. डिफ्युजन लिमिटेशन इज युजली रिगार्डेड एज अ मोस्ट निगेटिव्ह फ्युचर ऑफ दिस मेथड टू हँडल and overcome the problem resulting from mass transfer resistance. मास ट्रान्सफर झालं पाहिजे कुठल्याही फर्मेंटेशन मध्ये असू दे. मग तो स्टर टँक वापरा, एअरलिफ्ट वापरा, बबल कॉलम वापरा किंवा इमोबिलाइज कॉलम वापरा, इमोबिलाइज रिएक्टर वापरा. जर मास ट्रान्सफर व्यवस्थित झालं तर ती प्रोसिजर इफेक्टिव्ह असते. मास ट्रान्सफर जर प्रॉपर झालेलं नाही तर ती प्रोसेस कमर्शियली एस्टॅब्लिश होऊ शकत नाही. कारण जो मेन मोटो असतो की इमोबिलायझेशनचा, की आपण ह्या सेल आहेत त्या नॅचरल एन्व्हायरमेंट मध्ये आहेत, एंट्रॅप झालेले आहेत, वी कॅन रियूज दिस सेल. बट जर तुम्ही असे जे एंट्रॅपमेंट असं केलंय की सबस्ट्रेट सुद्धा आत येत नाही आणि प्रॉडक्ट सुद्धा बाहेर जात नाही किंवा वेस्ट गॅसेस बाहेर जात नाही, देन व्हॉट इज द पॉइंट ऑफ इमोबिलायझेशन? व्हॉट इज द पॉइंट ऑफ एंट्रॅपमेंट इन दिस सेल? लक्षात येते ना तुमच्या बाळांनो? लक्षात येते का? हो सर. त्यासाठी डिफ्युजन लिमिटेशन केलं नाही पाहिजे. बरोबर प्रॉपर मास ट्रान्सफर हा झाला पाहिजे, तरच ह्या प्रोसिजर कमर्शियली व्हायबल असतात. कारण आपण एकतर फार सिंथेटिक पॉलिमर किंवा नॅचरल पॉलिमर खूप महागड्या गोष्टी वापरतोय आणि त्याला एंट्रॅप करून इमोबिलायझेशन करतोय सेलमध्ये. कारण त्याचा एकच ऍडव्हान्टेज आहे की वी कॅन यूज दिस रिपीटेडली ओव्हर द पिरियड ऑफ टाइम. So instead of doing this fermentation frequently and producing the cell, once you immobilize on suitable matrix, which gives the proper what you call the effective mass transfer, then commercially viable process दाखवली तर we can reduce the losses. Ultimately, what is the goal of any product or fermentation process? कि minimum input, maximum output we should get. Otherwise, no point in immobilizing or no point in entrapping or no point in absorption of cell in different reaction. We can use fermenter and get the product, let it go continuously. But because of this, what you call the immobilization process, we can use this biocatalyst repeatedly for several hours, several days. That is what the advantage in immobilization of cell. Otherwise, no point in immobilizing without having a knowledge of mass transfer effect, right? So these are the disadvantages. These are the advantages of cell entrapment. Cell immobilization by entrapment in a membrane bioreactor is based on concept of restricting the cell on one side. एका बाजूला सेल ला restrict करायची one side of the membrane while providing the nutrient on other side. म्हणजे सेल ग्रोथ झाली पाहिजे, है की नाही? सो सेल एंट्रॅप झाल्यानंतर एखाद्या बायोरिएक्टर मध्ये restricting the cell on one side while providing the nutrient on the other side, so that cell will grow inside that entrap matrix. Cell can grow and accumulate inside the membrane
and biochemical product and metabolic waste can be removed. म्हणजे इफेक्टिव्ह मास ट्रान्सफर आला आहे की नाही, की बायोकेमिकल प्रॉडक्ट रिलीज झाला पाहिजे आहे की नाही, वेस्ट मेटाबॉलिक वेस्ट बाहेर झालं पाहिजे, म्हणजे मास ट्रान्सफर व्यवस्थित झालं पाहिजे. कॉन्सेप्ट हार्ट आणि ब्रेन आहे सगळा मास ट्रान्सफरचा आहे, लक्षात ठेवा. सो मायक्रोबियल सेल इमोबिलायझेशन इन अ मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर हॅज बीन यूज फॉर वाईन प्रोडक्शन अँड लॅक्टिक ऍसिड फर्मेंटेशन. खूप सारे ऍप्लिकेशन आहेत याचे, आपण नंतर बघू. खूपच ऍप्लिकेशन आहेत. अल्कोहोल प्रोडक्शन होतंय, बऱ्याचशा काही गोष्टी, सेकंडरी मेटाबोलाइट, मॅमेलियन सेल कल्चरिंग, प्लांट सेल कल्चरिंग, सगळ्या इव्हन थेरपीज मध्ये सुद्धा, स्टेम सेल रिसर्च मध्ये सुद्धा ह्याचं ऍप्लिकेशन आहे. राईट. सो व्हॉट आर दी ऍडव्हान्टेजेस अँड दीज आर दी डिसएडव्हान्टेजेस. Disadvantages only mass transfer is important factor for commercialized for viable process of any fermentation process. Mass transfer is effective असेल तर there should not be any problem for commercialization of this process, right? So next slide. आता बघा, तुम्हाला एवढ्यासाठीच ह्या गोष्टी सांगितल्या मी की बरेचसे जे रिव्ह्यू आहेत त्या रिव्ह्यू मध्ये इमोबिलायझेशनच्या प्रोसिजर केल्या, लॅबोरेटरी स्केल मध्ये करतात ते, त्या प्री पायलट पर्यंत झाल्या, पण कमर्शियली एस्टॅब्लिश झालेल्या प्रोसिजर नाहीये. अगदी 50-60 वर्ष झाला रिसर्च चाललेला आहे. सो मेनी स्टडीज फोकसिंग ऑन द इफेक्ट ऑफ इमोबिलायझेशन ऑन फर्मेंटेशन बिहेवियर इन्क्लुडिंग ग्रोथ रेट अँड सेल मेटाबॉलिझम. तर काही ठिकाणी कॉन्ट्रॅडरी रिझल्ट असे आलेत की इन्क्रीज ग्रोथ रेट काही ठिकाणी दाखवतोय, काही ठिकाणी डिक्रीज ग्रोथ दाखवतोय, काही ठिकाणी ग्रोथच होत नाही. दिस इज बिकॉज ऑफ रेस्ट्रिक्शन इन मास ट्रान्सफर. म्हणजे सेल इमोबिलाइज केल्यानंतर जे रिपोर्ट्स आता त्यांनी बघितले त्याच्या टेबल फॉर्म मध्ये तुम्हाला नेक्स्ट स्लाइड मध्ये दाखवतो की बऱ्याचशा ठिकाणी इमोबिलाइज केल्यानंतर ग्रोथ रेट चांगला वाढलेला दाखवलाय इमोबिलाइज सिस्टम मध्ये. काही ठिकाणी डिक्रीज ग्रोथ रेट दाखवलाय कारण मास ट्रान्सफर व्यवस्थित होत नाही, काही ठिकाणी तर स्टॅग्नंट दाखवलंय. सो आता तुम्हाला टेबल दाखवतो की हा जो नेक्स्ट टेबल आहे हे बघा, इफेक्ट ऑफ सेल इमोबिलायझेशन ऑन सेल फिजिओलॉजी मध्ये काय काय झाले बघा. सेल ग्रोथ इन्क्रीज, काही जे रिसर्च रिपोर्ट आहेत, जे रिव्ह्यू आहेत ते सेल ग्रोथ इन्क्रीज दाखवतात, काही स्टॅटिक दाखवतात, काही डिक्रीज ग्रोथ दाखवतात, बरोबर. देन सेल मेटाबॉलिझम काही ठिकाणी इन्क्रीज झालेला आहे, काही ठिकाणी अनचेंज. ऑब्विसली दिस इज रिलेटेड टू सेल ग्रोथ, सेल मेटाबॉलिझम. काही ठिकाणी इन्क्रीज झालेला आहे, काही ठिकाणी अनचेंज झालेला आहे, काही ठिकाणी डिक्रीज सबस्ट्रेट कन्झम्पशन अँड प्रॉडक्ट फॉर्मेशन रेट. सेल मेटाबॉलिझम इमोबिलायझेशन केल्यानंतरचे काही परिणाम झालेले आहेत ते जस्ट एका स्लाइड मध्ये हे केलेले. काही ठिकाणी इन्क्रीज स्पेसिफिक ऍक्टिव्हिटी ऑफ एक्स्ट्रा सेल्युलर और इंट्रासेल्युलर एन्झाइम. देन टॉलरन्स टू इनहिबिटर्स मध्ये इन्क्रीज टॉलरन्स, ही एक चांगली गोष्ट घडली की इन्क्रीज टॉलरन्स टू टॉक्सिक कंपाऊंड. टॉक्सिक कंपाऊंड जर रिलीज झालाय की त्याचा टॉलरन्स त्या सेल मध्ये वाढतोय, इमोबिलाइज सेल मध्ये, जो की कन्व्हेन्शनल फर्मेंटेशन मध्ये टॉक्सिक कंपाऊंड अक्युमुलेट झाल्यानंतर एखाद्या वेळेला प्रोडक्टिव्हिटी डिक्रीज होती, परंतु इनहिबिटरचा टॉलरन्स त्या इमोबिलाइज सेल मध्ये कंपॅरेटिव्हली जास्ती आहे. आलं लक्षात. देन सेल्युलर कॉम्पोनंट्स मध्ये अल्टरेशन इन कॉम्पोजिशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल मध्ये, आणि मॉडिफाईड मेम्ब्रेन परमिबिलिटी वाढते. सेल मेम्ब्रेन आणि सेल वॉल मध्ये कंपोजिशन अल्टर होते. आलं लक्षात. जे पेप्टिडोग्लायकॅनचं जे सेल वॉल असते सेलच्या, त्याच्यामध्ये थोडासा कंपोजिशन मध्ये अल्टर होते. असं इमोबिलायझेशन नंतर होते. हाई क्वालिटीज ऑफ प्रिझर्व कार्बोहायड्रेट अँड स्ट्रक्चरल पॉलिसॅक्राइड, हाई क्वांटिटीज कार्बोहायड्रेटच्या वाढतात. जसं शॉक प्रोटीन कसं असते तसं आहे, तसं हाई क्वांटिटीज ऑफ कार्बोहायड्रेट किंवा स्ट्रक्चरल पॉलिसॅक्राइड वाढले. जेनेटिक लेवलला सुद्धा चेंजेस झालेले आहेत. ते इन्क्रीज डीएनए कंटेंट वाढलेले आहेत, म्हणजे डीएनए कंटेंट त्याचं रेप्लिकेशन वगैरे चांगलं झालेलं आहे. स्लॉवर रेट ऑफ आरएनए डिग्रेडेशन रेट,
RNA डिग्रेडेशन रेट हा फार कमी झालेला आहे आणि डिफरंट एक्सप्रेशन ऑफ स्ट्रेस रिलेटेड जीन म्हणजे शॉक प्रोटीनचं एक्सप्रेशन किंवा स्ट्रेस रिलेटेड जीनचं वेगवेगळे असं एक्सप्रेशन येत आहे. हे थोडस असे फिजिओलॉजीमध्ये चेंज झालेलं आहे. इन अ नटसेल बिकॉज ऑफ जर कन्क्लुजन ह्या स्लाइडचं मांडायला गेलं तर इमोबिलायझेशन एस्टॅब्लिश होताना बऱ्याच ठिकाणी इन्क्रीज ग्रोथ आली, मास ट्रान्सफर व्यवस्थित झाला तरच ते इफेक्टिव्ह असते. स्टॅटिक किंवा डिक्रीज ग्रोथ रेट असेल तर काही प्रॉब्लेम नाही, इमोबिलाइज सेल तेवढं काम करत असतात. परंतु वी हॅव टू सी द प्रोज कॉन इन कन्व्हेन्शनल फर्मेंटेशन प्रोसिजर अँड व्हॉट इज इम्पॅक्ट, म्हणजे तुम्ही किती इनपुट टाकलेले आहेत त्याच्यावर त्या प्रोसिजर एस्टॅब्लिश होतात की तुम्हाला खरंच फायदा आहे का इमोबिलायझेशन करणं, कारण यू आर युजिंग ऍडिशनल स्टेप आणि तुम्ही त्याचे रिपीटेड सायकल देतात होते का, म्हणजे तुम्हाला डिसाईड केलं पाहिजे की फर्मेंटेशनच केलेलं चांगलं सेलचा का इमोबिलायझेशन सेल रिॲक्टर मधनं त्याच्यातलं बायोकॅटलिस्टला इमोबिलाइज करून ह्या प्रोसिजर करायचं. तुम्हाला कुठल्या फायद्याचं ठरतंय याच्यावर ह्या सगळ्या प्रोसिजर एस्टॅब्लिश झालेल्या आहेत. कळालं? हॅलो, कळालं? हो सर. हा, तर हे आता मला वाटते 10 वाजलेले आहेत. आय शुड स्टॉप शेअरिंग आणि आय होप की नंतर तुम्हाला त्याचे ऍप्लिकेशन पार्ट मी तुम्हाला दाखवेन त्यावेळेला यू विल नो की अरे राईट. सो बाय बाय, थँक्यू व्हेरी मच. एक मिनिट जरा थांबा, तुमचे पार्टिसिपेंटची लिस्ट बघू. तर मी जातो, रजा घेतो. थँक्यू. जॉईन आहेत का बघतो मी. ठीक आहे सर, मी आहे सर. आहेस ना? ठीक आहे, ठीक आहे. बाय बाय बाय. Yes, sir. I am here. I am continuing. Yes. So hope I am audible to all. Good morning, everybody. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. Okay, very good morning, and hope I am audible to all. And here I am going to continue your next lecture, right? Yes, sir. Right. Yes, sir. I am audible and visible to all. And before going to start, I just check whether PPT is visible to all or not. Yes. Yes, 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 yes. हॅलो हा, येस. सर, एक विचारू का? हा, विचारा. सर, ही नक्की ISC आहे की नुसती रेग्युलर टेस्ट आहे? It is a surprise test, but that mark is considered for your respective examination. It is compulsory and it is considered for your final results. ओके. म्हणजे Okay, so ISC keep मग परत नंतर होणार आहे का सेकंड वीक मध्ये? till this time we don't know anything regarding that, but be serious about that exam. At the already part we had discussed, it is very easy, right? Regarding Mujawar sir and myself, that part was very easy, and it is I hope you understand that part and you will get good marks in that respective examinations, right? ओके. Yes, right from UG and PG, you did this whole syllabus, but some what do you call that? Further part we had discussed in previous lectures, right? So for last lecture we had discussed the what do you call that? Fermentation products, right? Yes. Right? Yes. Yes. Yeah, PPT is in front of you, correct? Right?
Yes, just second, Yes, just yes. second. PPT is in front of you, and at the same time, I hope we had completed this one. Which one? Uh, Vitamin C production. Correct? Correct? हो सर. विटॅमिन सी प्रोडक्शन झालेलं आहे. अमायनो ऍसिड्स झालेलं आहेत. अमायनो ऍसिड्स मध्ये एल लायसिन प्रोडक्शन झालेलं आहे. आपलं ग्लुटामिक ऍसिड प्रोडक्शन झालेलं आहे. करेक्ट? येस सर. आणि ते नुसतं झालेलं नाहीये, तर आपण त्याला प्रत्येक पॉइंट डीप मध्ये जाण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. आणि ऑल द स्लाइड्स अँड पीपीटीज इज विथ यू. सो जस्ट go through it, and whenever you feel something misconceptual, then you immediately contact us. We will solve your problems. Right? Right? Yes. येस सर. Here I am starting your next point under upstream and downstream processing, in which we had already completed 2-3 products. So as far as industrial microbiology is concerned, as we know that in order to produce industrial product, definitely we require specific organisms, right? So the specific microorganism typically grown on a large scale. This is the peculiarity. एखाद्या लार्ज स्केल लेवलला प्रोडक्शनला जायचं असेल तर तुम्हाला काय पाहिजे? स्पेसिफिक अँड टिपिकल ऑर्गॅनिझम्स, राईट, in order to produce various products and carry out various chemical transformation. Product in raw material, organisms, raw material, or in another word we can say media, selection of organisms, selection of raw material, selection of fermenter, go for fermentation, upstream processing, and after completion of your product, your final thing is recovery of your product, that is downstream processing. Right? Yes, sir. Yes. So various organisms like fungi, some yeast, or for example some bacteria, some algae, various organisms are generally used, some fungus also generally used for production of various products, right? So major organisms used are fungi and streptomyces, correct? So classical method are used to select for high yielding microbial variants. Means what? Our main target is to get high yield. आणि तुम्हाला high yield पाहिजे असेल तर you can use a specific organisms for large scale level. So what should be the properties of that organisms behind selecting that particular organism for large scale production, right? So properties of useful industrial microbes, what they should include, काय त्याच्यामध्ये इन्क्लूड असलं पाहिजे? एखादा ऑर्गॅनिझम पॉवरफुल आहे, जास्त यील्ड देतोय, असं आपण कन्सिडरेशन करत असलो तर व्हॉट शुड बी द प्रॉपर्टी ऑफ दॅट ऑर्गॅनिझम्स, राईट? एम आय ऑडिबल टू ऑल अँड विजिबल टू ऑल? हो सर. Yes, yes. Yes, sir. Yes. So आवाज व्यवस्थित येतोय? Very good. Fine. So the first property of that organism is they produce spores or can be easily inoculated. Means what? Whatever organism you are selected for your respective fermentation process, it produces what? Spores. Correct? आणि नुसतं ते प्रोड्यूस करून चालेल का हो? नाही. It should, the inoculation method of that organisms is, it should be very easy, right? Yes sir. Means what? Sometimes what happen, some organisms give you high yield in preliminary study, in pilot level, as far as protocol, in order to standardize some protocol, some organisms show good yield. But the problem is what? The organism, what do you call that? It cannot inoculate it easily, right? Means they required a stringent condition. For example,
I'll give you an example. It is not related with your fermentation process, but there are some organisms, some scientists isolate some organisms and they give you a one plate. They give you a media. They provide you everything. And they says that just subculture the organism and show me the growth. The thing is that unfortunately you could not get isolated colonies or that organisms are not grown under the condition. Why is it so? The thing is that they require a specific area, specific nitrogen content, specific oxygen content. They require specific supplements, and it is not that much easy to provide all the things as far as fermentation process is concerned. त्याच्याऐवजी जर दुसरा एखादा ऑर्गॅनिझम आपल्याला व्यवस्थित इनॉक्युलेट होऊन चांगली यील्ड देत असेल, लेस एक्सपेन्सेस मीडियम मध्ये देत असेल है ना, अँड अनवॉन्टेड अनडिझायर प्रोडक्ट हा कमी देत असेल, तो पॅथोजेनिक नसेल, त्यामध्ये जेनेटिक मॅनिप्युलेशन होत नसतील, these are the characteristics of that organism. That should be the characteristics of that organisms. So this is the criteria for selection of organisms for that particular fermentation. I hope I'm audible to all. Yes. Yes, sir. Yes. I hope you are getting what I'm talking to you. कळते का? हो, समजतंय सर. Very good. Fine. So, what do you call that? Properties of selection criteria, or what was the criteria for selection of that organism for large scale level fermentation? So they should have this property. Then and then only we select that organisms, right? And go for further process. What was those properties? Produces spores, can easily inoculated, rapidly grow in large scale level, in inexpensive medium, है ना? Unwanted, undesired products are they should not get high yield, है ना? So genetic manipulation was not there. It should not be pathogenic. It should not be toxic. Easily grow. These are the characteristics, right? So apart from that, say suppose you have 1, 2, 3 microbial product, right? So that microbial product of industrial interest include what they include. Already we had discussed various amino acids, right? Already we had discussed some biomass of organism, for example yeast, right? आतापर्यंत आपण एन्झाईमचं नाही पाहिलेलं. Okay, but we had discussed some amino acids under lysine, glutamic acids, and then some alcoholic beverages, then some vitamins, ascorbic acids. हे आपला भाग आतापर्यंतचा झालेला आहे. So in this lecture we had discussed production of specific various antibiotics, not only specific. So we will take this lecture in a broad way, right? And at the same time we will discuss some steroids, alkaloids. In another word, we can say we will discuss the secondary metabolites. Right? Right? Yes, sir. So आपण ऑलरेडी बघितलेलं आहे मेटाबोलाइट म्हणजे काय, मेटाबॉलिझम म्हणजे काय, एनाबॉलिझम म्हणजे काय, कॅटाबॉलिझम म्हणजे काय, सम ऑफ टोटल रिएक्शन म्हणजे काय, हे सगळं आपण मागच्या 4, 5, 6, 7, 8 लेक्चर पूर्वी हे सगळ्या गोष्टी पाहिलेल्या आहेत. आणि त्यानंतर मग आपण कशाकडे आलो, एक्झॅक्टली प्रोडक्ट कडे आलो. आणि प्रोडक्ट कडे आलो म्हणजे आपण कशाकडे आलो, फर्मेंटेशन कडे आलो. फर्मेंटेशन कडे आलो म्हणजे काय झालं, थिंग इज दॅट हार्ट ऑफ दॅट फर्मेंटेशन इज फर्मेंटर, करेक्ट. मग देन आपण कशाकडे आलो, टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन्स, राईट. आणि त्याच्यानंतर मग आपण कशाकडे आलो, प्रोडक्शन ऑफ व्हेरियस बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, whether it is primary metabolites or secondary metabolites, whether it produced during exponential phase or whether it produced during stationary phase, correct? हाँ सर.
असा थोडासा प्रतिसाद दिला की म्हणजे काय होईल, इट इज टू वे प्रोसेस ना. म्हणजे काय होईल, बडबडण्याला काहीतरी अर्थ राहील. हो, बडबडणं नसावं, ते इंटरॅक्शन असावं. ओके ओके Yes, sir. ओके. येस सर. हां सर. हा जो भाग आहे आपण प्रायमरी मेटाबोलाइट्सचा, सेकंडरी मेटाबोलाइट्सचा, हा आपण पाहिलेला आहे. फॉर एक्झाम्पल मेटाबोलाइट्स आपल्याला माहिती आहे की एक्सपोनेन्शियल फेज मध्ये होतात. मग एक्झाम्पल बघितलेलं अल्कोहोल वगैरे आपण एक्झाम्पल बघितलेलं आहे. आणि स्टेशनरी आयडिओ फेज बघा, आपण मागे एकदा चेक केलं होतं. आयडिओ फेज बद्दल आपण बोललो होतो, आठवतंय? हो हो सर. सर. हो सर. किंवा त्या फेज मध्ये कोणते प्रोडक्ट तयार होतात? प्रायमरी मेटाबोलाइटचे होतात का सेकंडरी मेटाबोलाइटचे होतात? सेकंडरी. असे प्रश्न तुम्हाला एमसीक्यूजला वगैरे कुठल्याही परीक्षेला आले, तुम्ही तयार पाहिजे, तुम्ही रेडी पाहिजे, है ना. तुम्हाला असं एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन्स विचारले जाणार नाहीत कुठेच. त्याच्यामध्ये थोडंसं तुमच्या काय कन्सेप्च्युअली तुम्ही किती त्यातलं बघितलंय हे फार तुम्हाला लक्षात येईल. बऱ्याचदा काय होतं की ग्राफिकल कन्क्लुजन आपल्याला समजत नाही की बाबा इथे एक रेड कलरची लाईन आहे, इकडे एक दुसरा ब्ल्यू कलर आहे, ग्रीन आहे. मग यातले प्रायमरी मेटाबोलाइट्स कुठले, सेल्स कुठल्या, अल्कोहोल कुठलं, शुगर कुठलं, प्रोडक्ट कुठलं, बाय प्रोडक्ट कुठलं, है ना. मग हे प्रायमरी मेटाबोलाइटचे आहे का सेकंडरी मेटाबोलाइटचे आहे, हे तुम्हाला कधी कधी ग्राफिकली प्रश्न विचारले जाऊ शकतात. एकदा सरळ सरळ नाही विचार. आता ह्या कोविडच्या सिच्युएशन मध्ये आता एक्झाम घ्यायचं ठरलंय, बरोबर, आणि आपल्याला ह्या सगळ्या स्ट्रिंजंट कंडिशन्स घेऊन एक्झाम कंडक्ट करायची. अशा केसेसमध्ये 3-3 तास तुमची परीक्षा घेणं शक्य नाही. मग आपण काय करू शकतो, फॉर एक्झाम्पल छोटे छोटे तुम्हाला एमसीक्यूज अशा स्वरूपातले ट्रिकी देऊन तो आपण वेळ पण वाचवू शकतो आणि तुमची जी ही आहे, काय म्हणू त्याला आपण, बुद्धिमत्ता चाचणी वगैरे घेतात, ऍप्टिट्यूड है ना, तसा तो डेव्हलप करता येतो का काही, असं पण त्याचा दोन्ही उद्देश आहे. तर ह्याच्यासाठी पण तुम्ही तयार पाहिजे. ओके फाईन. सो go to the next slide, which is actual production and scale of that. Definitely whether it is enzymes or antibiotics. आपण आता antibiotics विषयीच जनरली जास्ती बोलू, कारण हा तुमचा एन्झाईम पण आहे, पण तुमचा तो नेक्स्ट टॉपिक असेल, राईट. आपल्याला माहिती आहे की फर्मेंटर इज द हार्ट ऑफ फर्मेंटेशन प्रोसेस, microbiological process, and we will get large scale reaction, right. And in that we did aerobic and anaerobic process. We provide various what do you call that, parameters. What was the parameter for say it is an ideal fermenter or not, and what was the almost we use stainless steels, then we supply impeller and then baffles, then sparger, and we supply the oxygen. So these are the various images of pilot scale level fermenter as well as large scale level fermenter, or we can say these are the various part of that fermenter. हे तुम्हाला पहिल्या युनिटला वगैरे ऑलरेडी झालेलं आहे, तर मी याच्याविषयी जास्ती बोलणार नाही. आपल्याला जास्त महत्वाची गोष्ट आहे अँटीबायोटिक्स, आयसोलेशन, yield and purification. So is it okay to all? हाँ सर. हां. Yes, sir. Fine. Very good. आणि तुम्हाला स्लाइड व्यवस्थित दिसते? हो sir. हो sir. In front of you there is one line which is called which is visible to you, which is antibiotics, isolation, yield and purification, right. So a number of time you gone through with that terminology, which is antibiotics. So there is big history at the time of Second World War, and how that soldiers get here problems due to various say काय म्हणू त्याला आपण, जखमी झाले होते वॉर मध्ये, है ना. अँड त्या
जखमा लवकर क्युअर होत नव्हत्या है ना, आणि मग त्या जखमा क्युअर न झाल्यामुळे ते सोल्जर्स मरत गेले. म्हणजे त्या बॉम्ब गोळ्यांपेक्षा ते जखमांमुळे लोक मरायला लागले. अँड द मेजर प्रॉब्लेम इज व्हॉट, इन्फेक्शन ऑफ व्हेरियस ऑर्गॅनिझम्स टू दॅट पर्टिक्युलर वुंड है ना. मग त्या स्टोरी मधून देर इज अ डिस्कवरी ऑफ अँटीबायोटिक्स, अँड मग तिथं कळालं की वन कंपाऊंड, one organism can inhibit the growth of other organisms, and hence that antibiotics terminologies come out. So who is the father, who discovered the first antibiotic? झाले, मायक्रोबायोलॉजीला 4थ्या पेपरला फर्स्ट इयरला झालेलं आहे. अलेक्झांडर फ्लेमिंग. कोणता अँटीबायोटिक्स? पेनिसिलिन. विच ऐकू येत नाही सर. ऐकू येत नाही सर, काय म्हणलं? एक सेकंड आवाज येत नाहीये. आता येतोय. ऑर्गॅनिझम होता? येस. पेनिसिलियम नोटाटम. ओके, हे झालं सुरुवातीच्या काळामध्ये. आता इंडस्ट्रीयल लेवलला जर पेनिसिलिन तयार करायचं असेल तर पेनिसिलियम नोटॅटमच वापरतात का? वापरतात तर का वापरतात? नाही वापरतात का नाही वापरत? वापरलं तर काय होईल? नाही वापरलं तर काय होईल? आता आपलं काय झालंय, लोकसंख्या वाढली आहे, यील्ड हा क्रायटेरिया आहे, म्हणून आपण हेडिंग तसंच दिलंय की आयसोलेशन, यील्ड आणि प्युरिफिकेशन. तर महत्वाचे क्रायटेरिया काय आपला? यील्ड. तर नुसती यील्ड करून चालेल का? नाही, आपल्याला त्याची इफिशियन्सी पण बघितली पाहिजे. नुसतं यील्ड नाही चालणार, तर त्याची प्युरिटी बघितली पाहिजे, आणि प्युरिटी चांगली झाल्यावर त्याची इफिशियन्सी जास्त वाढणार आहे, है ना. बरोबर आहे का? हो. आवाज येतो? हो, येतोय. स्वप्नील पडवळ, हा सर. आवाज येतोय का? हो येतो सर. ठीक आहे. ट्राय टू अवॉइड दोज अनवॉन्टेड ऍप, सो इन ऑर्डर टू सेव्ह युअर डेटा ना. ओके, ठीक है, चलो, let us go to the next point. So already filamentous fungi and some actinomycetes are what do you call that? Generally, these are the organisms used for production of antibiotics in large scale level, है ना. So so these are all organisms definitely obtained from nature, right? So the researcher isolate the organism from nature, and they maintain that organisms. They make a pure culture, and they use that organisms for various assay in order to produce various products. And after purification and after getting that particular product, say antibiotics, they check whether they inhibit range of organisms, or in another word we can say they inhibit gram positive organisms or gram negative organisms, or broad scale level we can say that they inhibit both positive and negative organisms, or in another word we can say it is a broad spectrum antibiotics. So they check, है ना. So as we know that in order to isolate the organisms from the nature, they take what was the procedure? Generally, what they did? They take a soil sample, they dilute this one soil with the serial dilution method. They use selecting media. They use sterile glass spider. They inoculated on the after getting colonies, they get inoculated in they subculture it, and they check whether they show any activity or not. For example, they show some antibiotic activity or not, whether they have any organic acid activity or not, whether they check it produce any vitamins or not. So n numbers of biological activity is there or not, they have checked.
राईट. आपण पण बघितलेलं आहे बघा, अँटीबायोटिक प्रोड्युसिंग ऑर्गॅनिझम्स वगैरे, झोन ऑफ देर इज अ झोन ऑफ ग्रोथ ऑफ इनिबिशन्स. सम फॉर एक्झाम्पल काही हायड्रोलिसिस स्टार्च प्रोड्युसिंग आहे का, काही स्टार्च डिग्रेडिंग आहे का, काही अमायलेज प्रोड्युसर आहे का, काही पाहिले ना आपण. हो सर. हा, असं जरा पटपट पटपट म्हणा, म्हणजे काय होईल, मला ते पुढे जायला सोपं पण होईल आणि मला कळेल की तुम्ही त्या ह्याच्यामध्ये आहात का नाही. स्लाइड खूप छोटी दिसते असं काही वगैरे नाही ना अडचण? मला तर दिसते बाबा, तुम्हाला दिसते? हो सर. हो सर. एनिवे आय एम झूम हिअर. करून होती की सर मोठी. Ah, exactly. Yes, Padil, yes. So we will go to next slide, which is antibiotic isolation, yield and purification. So in that, we will see cross-trick method. For isolation point of view, in 15.4b, there is a cross-trick method. So used to test new microbial isolate for antibiotic production. म्हणजे कसं हो? बघा, आता अवेलेबल लोकांनी, जॅपनीज इज वन ऑफ द से very dashing country for production of अँटीबायोटिक्स. जगामध्ये जपान असे वन ऑफ मोठा देश आहे की ज्यांनी अँटीबायोटिक्सचं मॅक्सिमम काही प्रोडक्ट आहेत ते त्यांनी तयार केलेले आहेत. हजारो लाखो जेव्हा ऑर्गॅनिझम ते आयसोलेट करतात, त्यातला एखादा दुसरा ऑर्गॅनिझम तुम्हाला तो चांगलं इनिबिशन दाखवणारा मिळतो, आहे ना. सो नवीन अँटीबायोटिक्स जर बाजारात यायचं असेल तर त्याला 15 वर्ष लागतात. सी 15 इयर्स. आता एक कोविडचं एक्झाम्पल घेतलं तर एक कोविडचं तुम्हाला वॅक्सिन बाजारात येण्यासाठी 5 ते 6 वर्ष जायला पाहिजेत. पण सगळेच लोक मिळून काम करायला लागल्यामुळं ते, आणि जगातल्या कंडिशन्स एकदम वर्स्ट व्हायला लागल्यामुळं ते क्लिनिकल ट्रायल्स ज्या आहेत त्या थोड्याशा कमी वेळात त्यांचं काम करणं चालू आहे. पण पूर्वीच्या काळी हे सगळं करायला दे रिक्वायर ॲटलिस्ट 15 इयर्स. अँड अपार्ट फ्रॉम दॅट इयर, they just require $1 billion for the production of, for the synthesis and production of new antibiotics and for going through that clinical trials. म्हणजे 1 बिलियन, 1 बिलियन is not a joke ना. So 1 billion, 15 years, then clinical trials. It is a time consuming process and they require that. So nowadays that the time and the digital technology is come and they are trying to minimize those years. But आता 1 बिलियन पेक्षा जास्त टाइम पैसे लागणार ना. In order to save the times, they require more money, more manpower, more techniques. Am I audible to all? हो सर. येस सर. कमी काळामध्ये मोठं असेल तर येस. हॅलो, काय सर? कोण काय म्हणाल का? नाही काय. ठीक आहे. सो कमी काळामध्ये हे करायचं असेल तर तुम्हाला काय करावं लागेल? जास्त मॅन पॉवर, मोर हायटेक, व्हॉट यू कॉल द रिसेंट टेक्नॉलॉजी आणि मनी. सो सेम इन केस विथ अँटीबायोटिक्स. सो आता ठीक आहे, अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग आणि डाऊनस्ट्रीम प्रोसेसिंग दोन्हीचा जर विचार केला तर आपल्याला लक्षात येईल की ऑर्गॅनिझम्स तर आपल्याला कळाले की कुठले कुठले ऑर्गॅनिझम्स वापरायचे, कोणतं रॉ मटेरियल लागणार आहे, ते फर्मेंटेशन प्रोसेसचा टाइम काय असणार आहे, कुठली फर्मेंटेशन टेक्नॉलॉजी वापरायची आहे आपल्याला, त्याचा इन्क्युबेशन पिरियड किती आहे, त्याला सगळ्यात इझिली स्वस्तात मिळणारं रॉ मटेरियल कोणतं आहे, आपल्याला 1 बाय 1 सगळ्या गोष्टी. मग ते सगळं तयार झाल्यानंतर once your product is formed, how you can separate that product, प्युरिफिकेशनच्या काय मेथड असू शकतात, है ना. सी, सो टेस्टिंग ऍक्टिव्हिटी ऑफ स्पेक्ट्रम दिसतंय?
sir. हो सर. Right? Right? Isolation of your specific organisms. What happen? You just from the nature is a source. Then what happen? You take the soil samples. You go for serial dilutions. You take the specific medium. You streak your organism inside the plates. You'll get the growth. You check whether you take the different organisms and you check on which organism it show activity, good activity, better activity, and finally you can say yes, this organism shows good activity on that respective organisms. Okay, so this image is very important as far as writing point of view, and other than that it give you exactly picture of how to select a specific organisms for that particular study, right? ऐकू हो येते? सर. हा सर. So whether you want to produce tetracycline, whether you want to produce penicillin, both are antibiotics. As far as penicillin is concerned, they have beta lactam ring. You can synthesize the penicillin by natural resources and fermentation. With the help of that fermentation, you can also produce that, right? So semi-synthetic penicillins. So broad spectrum. They have what do you call that? सगळ्यात महत्वाची गोष्ट काय आहे, वेदर युअर प्रोडक्ट इज प्रायमरी मेटाबोलाइट और सेकंडरी मेटाबोलाइट. as far as penicillin is concerned, yes, Sir, it is a secondary metabolism. secondary metabolites है ना. So production of that secondary metabolite, production of for example penicillin, production only begin after near exhaustion of carbon sources. Means once that organisms utilizes the medium, for example carbon sources, then production of your product begin. Means what? You require high level of glucose as far as production of antibiotics concerned. So once you get high amount of carbohydrate in the raw material, high level of glucose, that high level of glucose repress the penicillin production. Means sometimes it may be problematic. Baga? So biomass, how much gram per liter biomass you use, show in your respective say figure. Baga? There is a time, there is a fermentation time, there is a biomass, carbohydrate, ammonia, everything, every raw material is there. किती ग्राम पर लिटर गुणिले 10 इथं दिलेलं आहे बघा. अमोनिया कमी पाहिजे लक्षात घ्या. सुरुवातीला जवळपास किती दिलाय बघा, 40 ग्रॅम पर लिटर. इकडे बघा लेफ्ट साइडला 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100 काय दिलं, हे कार्बोहायड्रेट टाकलं त्याच्यामध्ये. काय टाकलं त्याच्यामध्ये, अमोनिया एक टाकलाय त्याच्यामध्ये. बरोबर बरोबर का? हॅलो, ऑर्गॅनिझम एक टाकलाय, अमोनिया एक टाकलाय, कार्बन सोर्स काय टाकलाय, लॅक्टोज टाकलाय बघा, लॅक्टोज. कार्बोहायड्रेट काय, लॅक्टोज आहे. नायट्रोजन सोर्सेस अमोनिया आहे. सेल्स म्हणजे ऑर्गॅनिझम्स आहेत. म्हणजे काय साधं गणित तुमच्या लक्षामध्ये येईल, ऑर्गॅनिझमची ग्रोथ वाढत गेली तर इथे बघा रेड कलर दिसतोय. हो सर. रेड कलर म्हणजे सेल्स वाढत गेला, म्हणजे सिलेक्शन ऑफ ऑर्गॅनिझम्स काय आहे, ग्रो कंटिन्युअसली.
once the organisms grow continuously, definitely there is a depletion of lactose, ammonia, and whatever raw material you have been supplied it with your organism. Is it like that only? बघा तुमच्या समोर एक ती जी इमेज दिलेली आहे त्याच्यामध्ये काय दिले? सेल्स वाढल्यात का? हो. लॅक्टोज कमी झालंय का? हम्म. अमोनिया झालाय हो. का? अरे म्हणजेच तर ना, organisms utilizes all the nutritional resources and the organisms grow as well as they produce your desired product. येस सर. कळलं का? इथपर्यंत काय अडचण आहे का आता? हा समजलं सर. 100% समजलं का? हो सर. आता मूळ मुद्दा मेकॅनिझम मूळ मुद्दा आहे तो बायोसिंथेसिस ऑफ युअर प्रोडक्ट. Okay, this not happens in one step, right? It's not one step reaction, whether it is chemical reaction or whether it is biochemical or biological reactions. More than 72 intermediates are formed while synthesis of your penicillin and tetracycline. See, कितना 72 intermediate products तयार होतात. And not only 1, 2, 3 genes are responsible or involved in the for the production of 72 intermediates. 300 genes, 300 genes involved आहेत at a time. कशासाठी? 72 intermediate product तयार करण्यासाठी. बघा how much complicated reactions are there. कळते का? हो सर. हा सर. ही जी स्लाइड तुम्हाला मी दाखवली तुम्हाला इतकं इझी नाहीये की बाबा हा सेल टाकली, मडियम टाकलं, लॅक्टोज टाकला, अमोनिया टाकला, फर्मेंटरला लावला आणि तुम्ही एरिएटर रेजेशन सगळं जोडलं, प्रोब जोडले, सगळं झालं. पण आतमध्ये काय रिॲक्शन चालली आहे? बायोलॉजी आतमध्ये हे समजून घ्यायचं असेल तर दिस इज द इम्पॉर्टंट इन्फॉर्मेशन some should provide you to get the exactly the mechanism of production of particular penicillin and tetracycline. Correct? Yes sir. Biosynthesis of tetracycline or penicillin has large number of enzymatic steps. 72 intermediate products are formed and more than 30 genes are involved, 300 genes are involved, and it is a complex biosynthetic regulation. Forget about this vitamins and amino acids. हे बघितलं आठवते आपल्याला? सी ग्लुटामिक ऍसिड्स, एस्पार्टिक ऍसिड, एलानाइन, एल-लायसिन, फूड एडिटिव्स बघितलेले आपण. While writing those question in your examination, as far as broad question, whether it is objective type of question or whether it is broad type of questions, लिहायला जर तुम्हाला हा लेंदी प्रश्न लिहायचा असेल तर तुम्हाला ही इमेज तिथं बिंग स्टुडंट ऑफ MSc हे तुम्हाला अपेक्षित आहे की ही इमेज किंवा हा चार्ट किंवा ही डायग्राम तिथं येणं अपेक्षित आहे. ह्याच्यामुळे काय कळेल की तुम्हाला त्याचं
इंजिनिअरिंग पार्ट जो आहे तुम्हाला कितपत कळलाय? 2 पानं तुम्ही हे लिहिलं आणि तुम्हाला हे एका इमेज मध्ये जर सांगायचं झालं तर दिस इज गुड ना. पूर्ण तुमचं जे काय म्हणायचे ते एका इमेज मध्ये दिसते बघा इथे. दिसतंय ते का? हो सर. म्हणा ना काहीतरी, म्हणा काहीतरी म्हणजे कळेल मला पण. तुम्हाला कळतंय का नाही का काय? आता हे फार महत्वाचं आहे बघा. इमेज थोडीशी ब्लर दिसतेय पण इमेज थोडी ब्लर दिसते बघा. तुम्ही जेव्हा तुम्हाला पीपीटी मी पाठवलेली आहे ना, ती पीपीटी जेव्हा तुम्ही चेक कराल तेव्हा तुम्ही झूम करा ती, बरं का. हॅलो, 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 आवाज येतो का रे बाळा? हो येतोय आवाज. हॅलो, सगळ्यांना आवाज येतोय? येतोय ना सर. येतो. चल रे, मला मग काय होईल, मी एकटाच बडबडायचो आणि मला आवाज नाही यायचा, असं नको व्हायला. ठीक आहे. ही ही इमेज दिसते पुढं समोर? दिसते? हो सर. एक इंडस्ट्रीचा सेटअप तुमच्या समोर आहे बघा. एक 15.3 ची जी फिगर आहे इथं इंडस्ट्रीचा सेटअप दिसतोय बघा तुम्हाला. काय आहे हे? these are the various probes. These are the various probes attached to the various industrial vessels, or another word we can say fermenter. वेगवेगळ्या एकाच फर्मंटरला वेगवेगळे सेन्सर्स आणि वेगवेगळ्या फर्मंटर्सला मोठे वेगवेगळे सेन्सर्स. सो दिस इज एक्झॅक्टली पिक्चर ऑफ इंडस्ट्री. आपण फक्त पायलट लेवलचा फर्मंटर बद्दल बोलत होतो. आपण फक्त छोट्या 5 लिटर, 10 लिटर, 100 लिटर, 200 लिटर, पण इथे हजारो लिटर, गॅलनचे फर्मंटर आहेत आणि ते सगळे एवढे एकत्र जोडलेले आहेत आणि त्याच्यावर कंट्रोल चाललेलं आहे सगळं. लक्षात येते का? हॅलो. हो सर. हो सर. आणि त्या इंडस्ट्रीतलं त्या वेगवेगळ्या फर्मंटरपेक्षा एका फर्मंटरचं ॲनाटॉमी, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ दॅट पर्टिक्युलर फर्मंटर, हाऊ इट लुक लाईक, आतून कसा दिसतोय तर असा दिसतोय का? हो दिसतोय सर. येस. आणि हे तर आपण अगदी पहिल्या, दुसऱ्या, तिसऱ्या लेक्चरलाच आपण या सगळा सेटअप बघितला. आतापर्यंत जी तुम्ही इमेज काढत होतात, आतापर्यंत जी तुम्ही 2 डायमेन्शनल इमेज काढत होतात त्याच्यापेक्षा ही इमेज मला संयुक्तिक वाटते. तुम्हाला जर आणखी व्यवस्थित अपिलिंग वाटत असेल तर इथून पुढच्या कुठलाही फर्मंटर काढताना तुम्ही ही इमेज करावी असं माझं म्हणणं आहे. बघा, चेक करा तुम्ही आतापर्यंतच्या इमेजेस बघा आणि ही एक इमेजेस बघा, कशी वाटते तुम्हाला? ही अर्धी इमेज वाटत नाही, ही पूर्ण इमेज आहे, लक्षात घ्या. इम्पेलर्स दाखवलेले आहेत, दाखवलेत का? हो सर. है ना. इम्पेलर दाखवलेले आहेत, त्याचं डायरेक्शन्स दाखवलेलं आहे. चार्जरचं वर्किंग कसं आहे ते दाखवलेलं आहे बघा इथे. हाय प्रेशर एअर फॉर एरिएशन. सी,
apart from that, from which direction it come to your fermenter. So that direction is also display in this figure. Is it there? See, from the bottom of your fermenter tank, your sterile air is passing through the sparger in high pressure. And definitely the reason is for aeration. दिसते का? आले का? सावंत आहात का तुम्ही? सावंत आवाज येतोय का रे? हो सर. तो मला जनरली काय माहित असतं, आता हे तर आपण अमिनो ऍसिडचं शिकलेलोच आहे, तर परत कुठलं आणखीन विटामिन्स शिकलेलो आहे, पण याच्यासोबत तुम्हाला बेसिक जे आपण युजिया शिकलो होतो, शॉर्टकट असेल है ना, किंवा आपण शिकलो होतो आयडिओफेज म्हणजे काय, किंवा आपण शिकलो होतो प्रायमरी मेटाबोलाइट, सेकंडरी मेटाबोलाइट्स, अपस्ट्रीम म्हणजे काय, डाऊनस्ट्रीम म्हणजे काय, त्याची एक्झॅक्टली सायंटिफिकली जी टर्मिनॉलॉजी आहे ती येणं फार गरजेचं आहे. साध्या भाषेमध्ये आपण म्हणतो की मीडिया तयार करून टाकला, ऑर्गॅनिझम टाकला, फर्मेंटेशन सुरू झालं ना, अपस्ट्रीम संपलं. नाही, असं नाही. हे अंडरस्टँडिंगसाठी आहे. पण सायंटिफिक लँग्वेज जी वापरली जाते त्या धर्तीवरचे प्रश्न तुम्हाला पुढं एक्झाम मध्ये येऊ शकतात. त्यामुळे ती टर्मिनॉलॉजी वाचणं फार गरजेचं आहे. आलं का लक्षात? येते का लक्षात? हो सर. हा, म्हणजे ते थोडस बघून घ्या. आता आपल्याकडे जो आहे ना लॅबोरेटरीमध्ये आपल्या, हॅलो, हा सर. हा सर. हा सुद्धा काय आहे आपल्याकडं, असाच आपल्या लॅबमध्ये एक 5 लिटर लॅब फर्मेंटर आहे बघा, सी. आणि इथे कम्प्युटर आहे आणि तुमचं पीसी आहे, सगळं इथे आहे आणि हे सगळं अटॅच आहे. म्हणजे आपण सगळे प्रोग्रामिंग इथे बसून करू शकतो. राईट? येस सर. सो राईट, 5 लिटर पर्यंत जर असेल तर तुमचा कसा झाला, येस, लॅब फर्मेंटर हो ना. हॅलो हॅलो, हा सर. आणि तुम्हाला 5 लिटर पासून 500 लिटर, सॉरी 500,000 म्हणजे 5 लाख लिटर बघा, सी. 5 लाख लिटर म्हणजे कॅपॅसिटी किती मोठी आहे त्याची. तर घराच्या वरच्या पाण्याच्या टाक्या किती लिटरच्या असतात? 500 लिटरच्या असतात नाही का, 1000 लिटरच्या असतात नाही का, 200-250 लिटरच्या असतात. तर विचार करा, 5 लाख लिटर एवढी कॅपॅसिटी असलेला फर्मेंटर केवढा असेल. सो साइज ऑफ फर्मेंटर वॅरी फ्रॉम 5 to 5 lakh liter, and in which aerobic and anaerobic fermentations takes place. आणि जास्तीत जास्त काय होतं, जनरली तुम्ही जेव्हा हाय 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 कॅपॅसिटीकडे जाता तेव्हा तुम्हाला स्टेनलेस स्टीलच ॲज अ मटेरियल, मेटल म्हणून वापरावं लागतं. आणि तुम्हाला माहिती आहे द रोल ऑफ इम्पेलर्स अँड स्पार्जर. काय आहे त्याचा रोल? येस, they supply. What they supply? एअर. काय लेअर? नुसतं एअर नाही मॅडम. तर हे आपलं 12वीचे उत्तर देऊन चालणार नाही, है की नाही? बरोबर आहे का? हा सर. सो दिस इज, yes, this is the thing regarding isolation and yields and mechanism of particular
2-3 अँटीबायोटिक्स आपण पेनिसिलिन तुम्ही बऱ्याच वेळा शिकलेला आहे, तर पेनिसिलिन पुन्हा रिपीट शिकण्यामध्ये काय अर्थ नाही. म्हणून टेट्रासायक्लिनचं एक्झाम्पल आपण तुम्हाला इथे दिलेलं आहे. अजून एखाद दुसरं तुम्ही एक्झाम्पल घेऊ शकता तुमच्या इंटरेस्टसाठी. मेथड हीच राहील. बदल कुठे होईल? सिलेक्शन ऑफ ऑर्गॅनिझम्स. बदल कुठे होईल? पीएच टेम्परेचर एरिएशन एजिटेशन. बदल कुठे होईल? इन्क्युबेशन. बदल कुठे होईल? रिकव्हरी. सगळ्यात महत्वाचा बदल आहे रिकव्हरी प्रोसेस. कारण प्रोडक्ट बदलला तर काय बदलतं? त्याचे कॅरेक्टरिस्टिक्स बदलतात. कॅरेक्टरिस्टिक्स बदललं त्याचं काय बदलतात? प्युरिफिकेशन टेक्निक्स बदलतात. सो द मेन थिंग बिहाइंड दॅट इज व्हॉट? Purification method. Which column you have to use for that particular separation of your product, purification of product. So column is changed on the basis of charge of your product. Which chromatography technique is going to be used for that particular product? It is also changed. The cost is changed, and ultimately skeleton तेच राहील, मात्र मधले जे महत्वाचे पॉइंट आहेत ते बदलत जातील. ही काय सांगितलं तुम्हाला आजच्या लेक्चरला? जनरल स्ट्रॅटजीज फॉर प्रोडक्शन ऑफ अँटीबायोटिक्स. जनरल स्ट्रॅटजी. आणि जस्ट जुजबी एक्झाम्पल पण पेनिसिलिन आणि तुमचं ह्याचं दिलं होतं. कशाचं? टेट्रासायक्लिनचं दिलं होतं. पण आपल्याला स्पेसिफिक आता पुढच्या लेक्चरला जायचं झाल्यावर आपल्याला मग जास्त वेळ लागणार नाही. तो वेळ वाचावा म्हणून एक लेक्चर आपण जनरलमध्ये घेतलं. त्याच्यामध्ये स्पेसिफाय 2 केलेले आहेत, पण त्या एका कुठल्याही प्रोडक्टचं आता आपल्याला काय करायचंय? 1 बाय 1 सगळ्या प्रोसेस बघायच्या. हे टेस्टिंग ऍक्टिव्हिटी ऑफ स्पेक्ट्रम ही फार महत्वाची गोष्ट आहे. हे तुम्ही जनरली लॅबमध्ये केलं नसेल. आम्ही केलं होतं आमच्या बीएससी लेवलला. तुम्ही केलं नसेल तर करू आपण, किंवा मी दाखवेन तुम्हाला इथं बसून प्रॅक्टिकली. मी करून परफॉर्म तुम्हाला व्हिडिओ पाठवेन. ओके सर. पहिलाही जनरली तुम्ही जसं करता ना, काय म्हटलं सर? तुम्ही हॅलो. सर आवाज ब्रेक होतोय तुमचे. अरे तुमच्या इकडेच काहीतरी भाजीवाल्याचा आवाज येतोय मला. एनिवे चलो. सो फर्स्ट प्लेस शो स्ट्रिक अँटीबायोटिक प्रोड्युसर अक्रॉस वन साइड ऑफ प्लेट. एका साइडला तुम्हाला ते दिसते. सेकंड इमेजेस काय दिसते तुम्हाला? तुम्ही काय केलंय? अँटीबायोटिक डिफ्युजेस इंटू अगार. इथं तुमचं काय आहे? स्ट्रेप्टोमायसिस घेतलंय बघा. ऑर्गॅनिझम घेतलंय म्हणजे नुसतं ऑर्गॅनिझम नाहीये. इट इज अ अँटीबायोटिक प्रोड्युसर ऑर्गॅनिझम. सी दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. At the one end, at the one side of plate, use what do you call a strict antibiotic producer organisms. असं झाल्यावर काय होईल? That organisms is diffuses into the agar. ना असं होणार ना. म्हणजे तुमच्या प्लेटमध्ये काय गेला सगळा? येस, येतोय का आवाज? हॅलो हॅलो. हा सर. अरे आवाज नाही, कट होतोय सर. बरोबर येतोय ना? हा येतोय. ठीक आहे. स्क्रीन दिसते? हो. ठीक आहे. म्हणजे काय केलं तुम्ही? एक मीडियम घेतलं, स्पेसिफिक मीडियम घेतलं, त्याच्यावर फॉर एक्झाम्पल स्ट्रेप्टोमायसिन बनवायचं आपल्याला. आता तो काय केला? आपण सिलेक्ट केला की हे 10-20 ऑर्गॅनिझम सिलेक्ट केले आणि बघितलं हे स्ट्रेप्टोमायसिन तयार करतंय का नाही, हे किंवा हे अँटीबायोटिक ऍक्टिव्हिटी ह्या ऑर्गॅनिझमला आहे का नाही, है ना.
मग काय केलं आपण, मीडियम घेतलं, स्ट्रेप्टोमायसिस त्याच्यामध्ये सेल टाकल्या. सो देर इज अ ह्यूज मास ऑफ सेल मास ऑफ स्ट्रेप्टोमायसिस and you just check, not only check, you just cross trick with the test organisms. This is very important. They show some loop, right? In third image they show a wire loop. So what they did, at the one end there is a biomass of streptomyces and there are 5 dotted lines, right? Is it visible to all, the हा dotted सर. line? I know the dotted line. हो. So there are few dotted lines. So the reason behind putting those dotted line and putting those microbial biomass at one end is what the answer is. Check, they test the organism, they test the different organisms and they check which organism is sensitive or which organism is not sensitive to that particular streptomyces. 5 पैकी कोणता ऑर्गॅनिझम आहे आणि कुठला ऑर्गॅनिझम सेन्सिटिव्ह आहे आणि कुठला नाही, रेजिस्टंट आहे. सो दे चेक, राईट. We can, in another word we can say it is a testing activity spectrum, right? And they check sensitivity of test organisms or कुठला ग्रो झाला आणि कुठला ग्रो झाला नाही. तर तुमच्या असं लक्षात येईल बघा, इथे 1 2 3 4 5 पाच ट्रेकिंग केल्यात का उभ्या, हो. हा सर. बघायची. बी एका साईडला काय टाकलंय आपण, टेस्ट, जो टेस्ट करायचा आहे, जो टेस्ट करायचा आहे आपला ऑर्गॅनिझम, तो कुणासोबत करायचा आहे, ते पुढे 5 जण आहेत, आहे ना, हा. आहेत ना. तर नंबर 2, नंबर 3 आणि नंबर 5 हा काय त्याच्या जवळ गेला नाही, गेला त्याच्या जवळ, बघा त्याच्या शेवटची इमेज बघा, हा सर. 3 आणि 5 नंबरचा ऑर्गॅनिझम हा त्याला चिकटायला गेलेला नाही, कुठे, तुमच्या बायोमासकडे, स्ट्रेप्टोमायसिसच्या बायोमासकडे तो गेलाय का, नाही गेला. का गेलाय तो, का गेला, काय सर. हे जे खाली तुम्हाला रिकामं दिसते की नाही, पांढरं पांढरं, हा. हे काय आहे, स्ट्रेप्टोमायसिसचे सेल मास आहे ना. आणि वर 5 वेगवेगळे ऑर्गॅनिझम उभे स्ट्रिक केले डॉटेड लाईन. परत ग्रोथ आली, ग्रोथ आल्यानंतर 5च्या 5च्या ऑर्गॅनिझमला ग्रोथ आली आणि खाली कशाची ग्रोथ आहे, ऑर्गॅनिझमची ग्रोथ आहे. हा ऑर्गॅनिझमनं जे काही अँटीबायोटिक सिक्रेट केलेलं असेल, तयार केलेलं असेल, ते बघा, ते ऑर्गॅनिझमचं अँटीबायोटिक फक्त 2 3 आणि 5 या ऑर्गॅनिझम्सला काय करू दिलं नाही, त्यांनी ग्रो होऊ दिले नाही जवळ. त्याच्यापर्यंत ती लाईन येणं अपेक्षित आहे ना. हा सर. दिस इज कॉल्ड ॲज सेन्सिटिव्हिटी टेस्ट. ही फार महत्वाची टेस्ट आहे. दिस इज अ सेन्सिटिव्हिटी टेस्ट. So these 2, 3 and 5 organisms are very sensitive to that. कशाला, अँटीबायोटिक. किती नंबर, 3 डॉटेड लाईन, तिसरी डॉटेड लाईन, चौथी नाही बघा, चौथी त्याला गेले घाटायला, गेले का, हो. हा, चौथी गेली, म्हणजे त्याला काय फरक पडत नाही त्या अँटीबायोटिकचा, कुठल्या, जो त्या ऑर्गॅनिझमनं हे केलाय, तयार केलाय. म्हणजे मॉरल ऑफ द स्टोरी इज व्हॉट, कन्क्लुजन इज व्हॉट, नंबर 2, 3 and 5 organisms are sensitive to that streptomyces. काही शंका आतापर्यंत शिकवली, काही शंका, काही शंका आहेत का, नाही सर. पोरांनो,
आता ह्यात अल्कोहोलिक बिव्हरेजेसचं पण काही एक्झाम्पल होते, बायोफ्युएलचं होतं, वाईनचं होतं, पण हे आपण ऑलरेडी घेतलेलं आहे, त्यामुळे मी ते घेतलेलं नाही. विटामिनचे पण खूप सारे एक्झाम्पल आहेत, पण तुमच्या याच्यामध्ये सिलेबसमध्ये जनरल दिलंय, म्हणून आपण ते अमिनो ऍसिड म्हटलं तर 2 उदाहरणं घ्यायची, अँटीबायोटिक म्हटलं तर 2 उदाहरणं घ्यायची, आणि जे उदाहरणं घेतलेली आहेत ऑब्व्हियसली त्याच्या संदर्भातच तुम्हाला परीक्षेला विचारलं जाऊ शकणार. त्यामुळे तुम्ही बाकीचे 2-4 एक्झाम्पल अजून वाचले तर ते काय वाया जाणार नाही. ते तुम्हाला पुढे एक्झाम्सला बाकीच्या नॅशनल स्टेट लेवलच्या एक्झाम्सला तुम्हाला ते कामालाच येणार आहे. ते वाया जाणार नाही. प्रोसिजर सेम राहतं, फक्त काय बदलतं ऑर्गॅनिझम्स आणि काही स्टेप्स, आणि पाथवे तर 100% बदलणार आहे. आता आपला जो पाथवे राहिलाय त्याचा तो पाथवे आपण नेक्स्ट लेक्चरला घेऊया. ओके सर. चलो ठीक. सर आता आम्हाला 11-15 लिंक येणार का? हा, तुम्हाला लिंक काय होईल ते तुम्हाला मी मेसेज करून सांगतो, फक्त तुम्ही टच मध्ये राहा, कारण तो टाइम गेला तेवढा तर प्रॉब्लेम होईल. हा, हो तेच म्हणलं 10 मिनिटाचा प्रॉब्लेम. तुम्ही अलर्ट राहा, ते 10-10 मिनिटं महत्वाचे आहेत, कारण मग ते मार्क्स तुमचे कन्सिडर केले जाणार आहेत. व्यवस्थित लिहा, काय प्रॉब्लेम नाही, काय अडचण येणार नाही, सोपं आहे सगळं, तुम्हाला सगळं घेता येईल. चालतं. सगळे आहेत ना, होते ना आज? होते. एक्झाम महत्वाची द्या, कारण ते परत प्रॉब्लेमॅटिक तुम्हाला मग इथे फिजिकली येऊन काही जर करायला लावलं इथलं काय ऍडमिनिस्ट्रेशन, तर ते थोडं प्रॉब्लेमॅटिक होऊ शकते. इट इज बेटर टू गेट द लिंक फ्रॉम आवर साइड अँड स्टे देअर. इट इज इम्पॉर्टंट, राईट? ओके सर. नेट नाही गोष्ट आपलं करून घ्या. चलो, ओके, बाय.